Good day, dear children. Today's topic is direct and indirect speech. First of all, let me share the direct indirect speech table and the examples to you. Let me share. Please look at this example. She said, I write novels. And here, the answer in the indirect speech is, she said that. After said, we should remove the comma and quotation marks. And we have to use the conjunction that here. I takes she, because in the first place, subject place, she is here. That is why instead of I, we use she. The past tense for write is wrote novels. This is the procedure. Basically, before going to the table area, I would like to tell you here, in this sentence, there are two sentences. In this entire sentence, there are two sentences. She said is one sentence that is called a reporting sentence. I write novels is another sentence that is already reported sentence. And two verbs here. Said is one verb, reporting verb. Write is another verb, that is a reported verb. Suppose in the place of said, if you observe say or is saying or will say or has said, that means nearly they are simple present, etc. There is no change in the reported verb. Suppose if here she says, I write novels, if the sentence is that, then we say she says that she writes novels only. But here the thing is, here said is here. That is why here the write will become wrote. Now we go to the examples one by one. Here Kiran said, I am angry. Here as usual, Kiran said that. Here we are removing this comma and quotation marks and we are using that here. Instead of I, Kiran is a man. That is why we are using he. Yam, the past tense of yam is was and angry. Now we go to this present progressive area. Present progressive area is nothing but present continuous. Vijay said, I am searching for my wallet. Here, apostrophe M. I'm. Vijay said that. Common. I means here he was searching. Am searching will become was searching for. Here my wallet means here Vijay is there. That is why we should change it as his. Now we go to the simple past. He said, I watched this movie last week. And here we are going to change. He said that instead of I, he, here watch వస్తే వాచ్డ్గా మారుతుంది. మరి వాచ్డే వస్తే హ్యాడ్ వాచ్డ్ అవుతుంది. అంటే ద సింపుల్ పాస్ట్ విల్ బికమ్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. అండ్ హియర్ ఆల్సో దిస్ విల్ బికమ్ దట్. Movie is common. Last week means instead of last week we use the previous week or the week before. That is why the answer is, he said that he had watched that movie the previous week. Now we are going to the present perfect. Lata said, I have lived here since 1970. Lata said that.
she. Instead of I, we use she. Have lived become had lived. Here become there. From 1970. And here also there is some sort of change. Since 1970 or from 1970, both will be awarded marks to you. Here, the past perfect. He said they had finished the project when I arrived. In here, he said is common. That, okay. They, okay. Had finished. Just copy and paste. Had finished the project when he arrived means here past tense lo undi kabatti had arrived. So the answer is he said that they had finished the project when he had arrived. Now we move to this area, past progressive. Past means we know this one was plus playing or were plus playing is called past progressive. Shreya said, I was playing tennis when the accident occurred. Here, Shreya said that instead of I, we use she was playing. This is very important area. If am playing is there, we will use was playing. If was playing is here, we should change it as had been playing. This is very, very important. Even the 10th class students also, they made some sort of mistakes. But you are not. You definitely will master it. Shreya said that she had been playing tennis when the accident here occurred there. Occurred will become had occurred. Now we go to another part. Present perfect progressive. She said here I have is the present and here been is the what we call the perfect and here playing is the progressive. I have been playing piano for 2 hours. She said that I will become she have become had been playing piano for 2 hours. Again, we go to the past perfect progressive. Here, Ajay said, I had been writing a novel when the light went off. Here, Ajay said that he had been writing a novel when the light instead of went off, we write had gone off. This is the important area we should understand. Future simple. Vimal said, I will shut the window. And Vimal said that will I becomes Vimala. Vimal, he, and will shut will become would shut, will become would shut the window. And again we go to the conditional past. Anji said, I would buy Rolls Royce if I were rich. If I were rich ఎందుకు వాడాడంటే ఇది హైపోథిఫికేషన్. ఊహల్లో మాత్రం జరిగే విధానం అలా వాడతాం మనం. అంజీ సెడ్ దట్ ఓకే ఐ బికమ్స్ హీ వుడ్ బి సేమ్ ఉంటుంది, అలానే ఉంటుంది. వుడ్ బై రోల్స్ రాయిస్ ఇఫ్ హీ వర్ బికమ్ హ్యాడ్ బీన్ రిచ్. సార్ ఇక్కడ హ్యాడ్ వాడారు, మరి బీన్ ఎందుకు సార్ అంటే వర్ కానివ్వండి వాజ్ కానివ్వండి అంటే బీ ఫార్మ్స్ వచ్చేసరికల్లా ఈజ్ యామార్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్లో, వాజు వర్ వచ్చేసరికల్లా పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి దానికి బి రూపము, దానికి మూడో రూపం ఏంటంటే బీన్, హ్యాడ్ బీన్ రిచ్. నౌ we move to the next part. Here models. She said, I can swim. The answer is so easy. She said that she could swim. May, here may, using may. Joe asked, may I come in? Joe wanted to know. మనం ఆస్క్డ్ అనే మాట వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్స్లో 3 రకాలు వాడుకోవచ్చు. ఒకటి ఆస్క్డ్ వాడుకోవచ్చు, రెండోది వాంటెడ్ టు నో పెట్టుకోవచ్చు,
3 ఎంక్వైర్డ్ అనే మాట కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ మీరు ఇక్కడ ఆస్క్డ్ అనే బదులుగా అక్కడ వాంటెడ్ టు నో ఆస్క్డ్ రాస్తే మార్క్ పడుతుంది. జో ఆస్క్ టు నో ఇఫ్ హీ మే బికమ్స్ మైట్ కమ్ ఇన్. Dad said she must apply for this post. Dad said that she must or had to. Both are right. She must గా రాసుకోవచ్చు, had to రాసుకోవచ్చు. Had to రాస్తే ఓకే, apply for this post become that post. Glenn said to me, they will call you. Said will become told. So Glenn told me that they would call me. Here ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, ఐ వచ్చినప్పుడు సబ్జెక్ట్ చూసుకోవాలని చెప్పుకున్నాం. మరి యూ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ చూసుకోవాలి. ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో మీ ఉంది కాబట్టి మనం మీ రాస్తాం. సో గ్లెన్ టోల్డ్ మీ దట్ దే వుడ్ కాల్ మీ. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్న అంశం. And dear children, the modal verbs could, should, would, might, need not, ought to, and used to do not normally change. Rajiv said Shyam might be correct. Rajiv said that Shyam might be correct. The same we use. And here place, demonstration and demonstratives and time expressions. Demonstratives and time expressions change if the context of the reported statement, that is the location, and or the slash కూడా మనం ఆరుగా పలుకుతాం, or the period of time is different from that direct speech. In the following table, you will find the different changes of place, demonstratives, and time expressions. And here, Sheila said, I saw him today. నార్మల్గా షీలా సెడ్ దట్ రాస్తాం మనం, అలానే షీ రాస్తాము. సో వచ్చింది కాబట్టి హ్యాడ్ సీన్ రాస్తాము. హియర్ హిమ్గా ఉంచేస్తాం. టుడే విల్ బికమ్ దట్ డే. నెక్స్ట్, ఐ విల్ ఫినిష్ ద కేస్ నౌ సెడ్ ద లాయర్. ద లాయర్ సెడ్ దట్ ఐ బికమ్ హీ, will become would finish. The case here now becomes then. I saw you yesterday, said Arjun. Arjun said that he had seen. ఎవరిని ఇక్కడ ఎవరు ఇవ్వకపోతే మీ ఉందని అనుకోవాలి. సో అర్జున్ సెడ్ దట్ he had seen me. Yesterday becomes the previous day or the day before. I finished it so many days ago, said the carpenter. The carpenter said that he had finished. ఎందుకంటే ఫినిష్ వస్తే ఫినిష్డ్ రాస్తాం. మరి ఫినిష్డ్ వచ్చినప్పుడు హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ ఇట్ సో మెనీ డేస్ బిఫోర్. అగో విల్ బికమ్ బిఫోర్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది. నెక్స్ట్, I bought a new car last week, said Raghava. Raghav said that he had bought a new car the week before. Last week become the week before. ఇదే మీకు చెప్పింది. Yesterday become the week before లానే here last week become the week before. I will visit you next year, my mother said. My mother said that she would visit me the following year. నెక్స్ట్ ఇయర్ని మనం ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్ చెప్తాం అనమాట. ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ టుమారో, సెడ్ శివ. శివ సెడ్ దట్ హీ వుడ్ కంప్లీట్ ఇట్ నెక్స్ట్ డే. డియర్ చిల్డ్రన్, ఇది ఒకసారి చూద్దాం. విల్లీ సెడ్ ఇట్ ఈస్ హియర్. విల్లీ సెడ్ దట్ ఇట్ ఓకే ఈస్ బికమ్ వాజ్. హియర్ కాస్త దేర్ అవుతుంది. డూ యూ లైక్ దిస్ డ్రెస్ ఆస్క్డ్ బిల్. బిల్ ఆస్క్డ్ ఎవరిని? ఓకే, ఎవరిని? ఇక్కడ ఎవరు లేకపోతే మీ అనుకోవాలి. బిల్ ఆస్క్డ్ మీ. ఇఫ్ ఎవరు మీ వచ్చింది కాబట్టి ఐ డూ ప్లస్ లైక్ కాబట్టి ఐ లైక్డ్ దట్ డ్రెస్. అఫ్రిన్ సెడ్ దీస్ ఆర్ మై గ్లాసెస్. అఫ్రిన్ సెడ్ దట్ దీస్ బికమ్స్ దోస్ వర్ ఎవరివి?
అఫ్రిన్ ఆడపిల్ల కాబట్టి హర్ గ్లాసెస్. డియర్ చిల్డ్రన్, హియర్ మీ అందరికీ తెలిసిన విషయాలు మరొకసారి చెప్పుకుంటున్నాం. మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం కూడా ఉంది ఇక్కడ మనకి మొట్టమొదట వీ హ్యావ్ టు చేంజ్, ప్రొనౌన్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, టెన్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, ప్లేస్ అండ్ టైం చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హియర్ మనకి అసర్టివ్ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఫుల్ స్టాప్తో ఉంటాయి. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉంటాయి. ఈ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో కూడా 2 రకాలు ఉంటాయి మనకి. ఒకటి ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్స్, పోలార్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అంటారు. డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికల్లేమో అవి ఇన్ఫర్మేటివ్ క్వశ్చన్స్ అంటాం మనం. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే జస్ట్ వెర్బ్తో స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ మనకేంటంటే ఎక్స్క్లమేటరీ మార్కులు ఉంటాయి. ఆప్టేటివ్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. హియర్ అసర్టివ్ సెంటెన్సెస్ కొన్ని ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాడు. ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ యూ. Assertive sentence denoting statement in affirmative or declarative and negative also. She is a good teacher. She was not sleeping. ఇలా ఫుల్ స్టాప్తో ఉండేది. వీటిలో కూడా ఏంటంటే ఒక నెగేషన్ లేకుండా ఉంటే, నెగేషన్తో ఉన్నా కూడా నెగేషన్ అంటే ఏమనుకోబాకండి, నాట్ ఈస్ ద నెగేషన్. Assertive sentences are changed into indirect speech as follows. Sita said, I am a good singer. Sita said that she was a good singer. In the reporting verb, the present or future or reported speech is universal truth. The tense of the reported speech does not change. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది అందరూ మర్చిపోతారు. ఏమని మర్చిపో ద టీచర్స్ సెట్ టు ద స్టూడెంట్స్, మెర్క్యూరీ ఇస్ ఎ లిక్విడ్ మెటల్. నిన్న ఒకటి ఇవాళ కాకపోవటం రేపు అవటం ఉండదు కదా. సో యూనివర్స్ ట్రూత్ ఏ మాత్రం మార్పు ఉండదు. ద టీచర్ సెడ్ టు విల్ బికమ్ టోల్డ్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ దట్ వచ్చి వాడేసాం మనం. మెర్క్యూరీ ఈజ్ ఏ లిక్విడ్ మెటల్ అన్నారు కానీ వాజ్ వాడకూడదు. సో ద క్లియర్లీ ద టీచర్ టోల్డ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ మెర్క్యూరీ ఈజ్ ఏ లిక్విడ్ మెటల్. నెక్స్ట్ ఇంటరాక్టివ్ సెంటెన్సెస్ వెళ్తున్నాం. మనం ఒకసారి ఇక్కడ ఎస్ఆర్నో టైప్ క్వశ్చన్స్ ఏంది సార్ అనవాకండి. సమ్ సెంటెన్సెస్ బిగిన్ విత్ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ ఆర్తో కానీ, వస్తో కానీ, విల్తో కానీ, ఇలా బిగిన్ అయ్యే కెన్తో కానీ, కుడ్తో కానీ బిగిన్ అయ్యే వీటిని ఎస్ఆర్ఓ టైప్ క్వశ్చన్స్ అంటే. దీనికి మరొక పేరు కూడా చెప్పాను మీకు ఇందాకనే, పోలార్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అంటారు కూడా చెప్పాను. అలానే సెంటెన్సెస్ బిగినింగ్ విత్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్, హౌ, వాట్, వేర్, వై, వెన్, ఇవన్నీ డబ్ల్యూహెచ్ టైప్ క్వశ్చన్స్. వేర్ ఈజ్ యువర్ ఎగ్జామ్, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ దేర్, హౌ ఈజ్ యువర్ ఫాదర్, ఇలా వస్తుందన్నమాట. సో హియర్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి రిపోర్టెడ్ ఇన్ ద సేమ్ వే యాజ్ స్టేట్మెంట్స్. సేమ్ వేతో స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ చివరి ఫుల్ స్టాప్ వచ్చి రాయాల్సి వస్తుంది. వెన్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ ఈజ్ రిపోర్టెడ్, ద రిపోర్టెడ్ క్లాస్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఐదర్ ఇఫ్ కానివ్వండి ఆర్ వెదర్ కానివ్వండి. వెదర్ స్పెల్లింగ్ WHETHER. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద గర్ల్ ఆస్క్డ్ హిమ్, కెన్ యూ డాన్స్ విత్ మీ. హియర్ ద గర్ల్ ఆస్క్డ్ హిమ్. ఇఫ్ ఇక్కడి నుంచి వస్తాం మనం, ఇఫ్ వాడేసాం. యూ అన్నాడు, యూ అనే సరికల్ రెండో చూసుకోమని చెప్పి హిమ్ చూసుకోవాలి. హిమ్ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ హీ కెన్ డాన్స్ కు పాస్టెన్స్, కుడ్ డాన్స్ విత్ హర్, ఫుల్ స్టాప్ పడిపోతుంది. ఇది చాలా చాలా టెక్నికల్గా చేసేదే. ద టీచర్ ఆస్క్డ్ ద స్టూడెంట్స్, ఆర్ యు ఆల్ గోయింగ్ ఆన్ ఏ పిక్నిక్. ద టీచర్ ఆస్క్డ్ ద స్టూడెంట్స్, కామన్ థింగ్. ఇఫ్ వాడచ్చు, వెదర్ వాడచ్చు. ఇఫ్ వాడినా వెదర్ వాడిన ఒకటే రైట్, ఓకేనా. వెదర్ ఓకే. యూ అన్నాడు, స్టూడెంట్స్ మొత్తం చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి యూ విల్ బికమ్ దే. ఆర్క్ పాస్టెన్స్ వర్ ఆల్ గోయింగ్ ఆన్ ఏ పిక్నిక్. We see the above sentence, the auxiliary verb which is placed before the subject is indirect speech is put after the subject in indirect speech. That is, when a question is reported, the indirect clause begins with if or whether and the auxiliary verb is placed after the subject only. When the word whether is used, we can continue the sentence with or not. That is, alternative provided the clause beginning with the whether, whereas with the clause beginning with if,
generally an alternative is not provided. For example, I will explain you clearly the indirect speech. They asked him whether he went to the Jew or not. ఇది వచ్చింది కాబట్టి వెదర్ వాడుతున్నాము. అదే ఇఫ్తో వాడినప్పుడు దే ఆస్క్డ్ హిమ్ ఇఫ్ హీ వెంట్ టు ద జూ. సో ఇక్కడ నెగేషన్ కనుక ఉన్నప్పుడు మనం వెదర్ వాడి తీరాలి. అంటే నెగేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ వాడామనుకోండి అది రాంగ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ బిగిన్స్ విత్, చూడు గుర్తుపెట్టుకోండి, దే ఆస్క్డ్ హిమ్ ఇఫ్ హీ వెంట్ టు ద జూ ఆర్ నాట్ కని రాసామనుకోండి ఇఫ్తో, అది రాంగ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ బిగిన్స్ విత్ హూ, వాట్ ఆర్ విచ్ followed by the form of be as the main verb, the verb placed at the end of the sentence. And here, direct speech, I asked him, who is the doctor? I asked him who the ఈ డాక్టర్ ముందుకు వస్తుంది, who the doctor was. కానీ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే గముక్కున ఈజ్ బదులు ఇక్కడే వాజ్ రాస్తారు. అలా కాదు, who the doctor was, full stop. He asked me, what is your favorite food? He asked me, what? Here, your అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు సంబంధించింది కాబట్టి మై ఫేవరైట్ ఫుడ్ ఈజ్ అట్ వెళ్ళిపోతుంది was. So when do or does, usually auxiliary verbs in direct speech, they are common in direct speech. Dear children, మరొకసారి చూద్దాం. సో ఇందాక ఇఫ్ అయిపోయింది, వెదర్ అయిపోయింది. నా ఇప్పుడు ఏమి తిరిగి వెళ్తున్నాం మనం, WH క్వశ్చన్స్కి వెళ్తున్నాం. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో హీ ఆస్క్డ్ మీ వేర్ డస్ యువర్ సిస్టర్ లివ్. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో హీ ఆస్క్డ్ మీ, ఓకే, వేర్, ఓకే, మై సిస్టర్, ఇదిగో యువర్ సిస్టర్ బికమ్ మై సిస్టర్. డస్ ప్లస్ లివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లివ్స్ కాబట్టి దీనికి పాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి, లివ్డ్. సో హీ ఆస్క్డ్ మీ వేర్ మై సిస్టర్ లివ్డ్. Dear children, ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. He asked me, do you know French? He asked me. ఇక్కడ మనకి నాట్ లేదు కాబట్టి ఇఫ్ వాడుతున్నాం మనం. ఇఫ్, ఓకే, డూ ప్లస్ నో, నోనే కాబట్టి ఇక్కడ మీ వచ్చింది కాబట్టి ఐ న్యూ ఫ్రెంచ్. నౌ we take you to the imperative sentences. Here, sentences denoting command, request and advice are called imperative sentences. Don't waste time. ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక జస్ట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, రిక్వెస్ట్. లెట్ హిమ్ స్టే హియర్ టు నైట్, ఇవాళ నైట్ ఉండనిద్దాం మనం, అడ్వైస్. ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ చేంజ్డ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ యాజ్ షోన్ బిలో. వెన్ అన్ ఆర్డర్ ఆర్ ఎ సజెషన్, ఎ పర్మిషన్ ఆర్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ రిపోర్టెడ్, ద రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ద వర్డ్ టు. ఏం మధ్యలో ఏం వాడతాడు, ఇందాక ఒక దగ్గర దట్ వాడాడు, ఒక దగ్గర ఇఫ్ వాడాడు, నాట్ కనుకుంటే వెదర్ వాడాడు, లేదా WH వాడేశాడు. ఇప్పుడు మనకి ఏం వాడుతాడు, టు వాడతాడు. అదే నెగేషన్ కనుకుంటే డు నాట్ లాంటిది నాట్ టు కూడా వాడతాడు అనమాట. అండ్ ద బేర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్, ద రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ సెడ్ ఈజ్ ఆఫెన్ రిప్లేస్డ్ బై ద వర్డ్స్ లైక్ ఆస్క్డ్. సెడ్ బదులుగా ఏం వాడతాడు, ఆస్క్డ్. ప్లీజ్ ఉంటే రిక్వెస్టెడ్, కమాండ్ గాని ఉంటే ఆర్డర్డ్, సజెషన్ లాంటిది సజెస్టెడ్, ఎంక్వైరీ లాగుంటే ఎంక్వైరీడ్, ఇలా వాడేస్తాడు. వర్డ్స్ లైక్ ప్లీజ్ ఆర్ ఒమిటెడ్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్. అక్కడ మనకు ప్లీజ్ ఉంటే తీసేస్తాం మనం. హియర్, లుక్ హియర్, డైరెక్ట్ స్పీచ్, హీ సెడ్ ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ. హీ రిక్వెస్టెడ్ మీ, ఈ మీని ముందు పట్టుకొచ్చేసాం. హీ రిక్వెస్టెడ్ మీ టు గో విత్ హిమ్. ఇదిగోండి, టు గో విత్ హిమ్. ఇది కొంచెం a little bit difficult one, but you can follow. Okay, the teacher said you may go now. The teacher permitted me to go then. Ikkada to go then, now become then. She said I will take you to the park. She offered evarni meene to take me. She offered me to take to the park. Rascals. He said close the window please. He ఎప్పుడైతే ప్లీజ్ వచ్చిందో he requested me to close the window. The policeman said hands up. The policeman ordered the person to put his hand up.
లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఏరియాకి వెళ్తున్నాం మనం. లెట్తో వెళ్తున్నాం. లెట్ యాజ్ ఎ సజెషన్ ఆర్ ఎ ప్రపోజల్. కేశవ్ సెడ్ టు కోమలి, లెట్ us buy a new car. కేశవ్ సజెస్టెడ్ టు కోమలి దట్ దే లెట్ ఎలా మారిపోయింది, షుడ్ బై ఏ న్యూ కార్. అండ్ లక్ష్మి సెడ్ టు మీ, లెట్ us సెలబ్రేట్ దివాళీ. లక్ష్మి proposed to me that we should celebrate Diwali. Or they go to రాసుకోవచ్చు. Let us request. Simran said to the conductor, let me go home. Simran requested the conductor. So conductor కావచ్చు, coordinator కావచ్చు. Simran requested the coordinator to let her go home. ఇలా ఉంటాయి. అయితే ఇది కొంచెం డెప్త్దే, కానీ మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మనం. ఒకసారి ఈ షేరింగ్ కూడా ఆపేస్తాను ఒకసారి. చక్కగా వర్క్ చేసుకోండి. మీకంతటా మీరు నిరూపించుకోవాల్సిన రోజులు వస్తాయి. ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ని కూడా చేయటం చేసుకోండి. డౌట్స్ వస్తాయి, రానివ్వండి. మీకు డౌట్స్ చెప్పడం కోసమే ఉన్నది. ఓకే, all the best. Okay, would like to stop today's program of direct and indirect speech.